बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़्क़ु सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहि व मुतक़न हिताबिहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। आशिकान रसूल मौलियान हैदर करार अज़दरानी सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द रमज़ानुल मुबारक आखिरी मरहली दी कुरान मजीद सूरह फलक आखिरी आयतों से कदरमन खिदमत के तिलावत को इंशाअल्लाह कोशिश दे मुख्तसर वक्त की बिया अवल की वही खाद मुलो असी मुख्तसर यही नूर मुख्तसर निश्ता नो मुख्तसर वक्त की कोशिश बकवम मुख्तसर वक्त की चन च गुजारिशोत तो सो जहन ता रसवम नौदी पारा तो सो जहन मोहतरम मुतवज्जिह शी बीबी मजलिस ता हुसन कुरमिता दरहम ओ द करम नज़र वकी वग़ै मोहतरम सरा कदरमन मोतद कलाम इजाज़त वकी ख़ानदान इस्मत व तहरात बंदे मिनी नडक सलवत वस्त हुए दोस्तानी अजीज़ सूरह फलक की अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़पल हबीब त हिदायत विरकड़ी दी तई हबीब तो वयत रबा जई तो फनाह वालम खुम रब च आगा दि सुबह चौदवली वाला दे दि सुबह रोनकवली वाला दे इतो पनाह वालम चशीना छेच तो हिलकात करी थी कतो इंसान हिलकात करी दी दे इंसान शर न पनाह वालम कतो जिनियन हिलकात करी दी जिनियन शर न पनाह वालम कचेरे इश्पी कुमतियार दे चागा परशानशी द आगे शर न पनो गोलम इधर वजाहत न कौम जार मसम अखपल मकसद चुकू मकसद मखपल रोड देख तरफ तसम अगो खाल को शर न पनो गोलम तोरो ता गांडी वीर की ब्यावनी चुखू न कही पुकू न पचवी यानी कुडगरो न पनो गोलम आखिरी आयत सरा मुकार दे तकरीर मुपहिरी आयत दे व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद रबा इतो पनाह गोलम हुचाना दे हसाद कवली वलाना चकला हसाद की रोशी कला हसाद की रोशी रबा दे हसाद कवली वलाना जितो पनाह गोलम हसाद दे चशे दोस्तानी अजीज़ अवल सिर्फ द हसाद लग तारीफ को बेमख्त मजाल बको हसाद दे चशे दुआ लफ्ज़ इस्तेमाल यू दे हसाद यू दे गिफ्ता रशक लफ्ज़ा मुतो से इस्तेमाल हसद दोस्तान अजीज़ हसद गिफ्ते मंजा पार्क दे गिफ्ता दीते आई अल्लाह यो बंदा ता यो नेमत वीर करे दे आगा नेमत ता कसी जिया कसो मितो तजड़की की मो तजड़की मसलन या च सदा मिसाल सरवयु ए वकास्ता खुदा खा बंगले वीर कड़ी दे मुझे यार रब दीते दी वीर कड़ी दे मौत यारो की दीती खपल जी की पोती की खो मौत या रोकी यो ख बची दी यार रब दी नेक सालेह औलाद ज़कूर शता दे दी तखपल बची पोती की खो मौत या रोकी दाशे तमनो चत दावई च रब दी तखपल नेमत पोती की मौत या रोकी दोचे दे गिब्ता रशक एदी मुकाबिल की दे हसाद खुदा इदी बंगला खात्मा की मौतें रोकी दो जमन नखलोस की मौतें रोकी एदी दौलत और वो चवी मुते रोकी एदी टोल खिलखाना दार बदार की इमो वाला महफूज वसती एदी नुकरे नखलोस की इमो नुकरे बरकरार वसती चते बल्द नेमत जई कवली सोच लरी इखपल नेमत दो पारा सवालू न कभी दादो मोमिन से बात न दे दादो मुनाफिक से पादे दीदा हसाद नबीली शिवी दी दोस्तान अजीज दूरा हसास बीमारी दे दूरा खतरनाक बीमारी दे वजाहत कौम जार मशब दूरा खतरनाक बीमारी दे मुरसल आज़म अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा ता अल्लाह खियाई
هغه قدرمن حبیب د الله یی که حبیب تا ویا ربا ای حساد کولی ولا وشارنم او ستی چې کله حساد کی روشي پیغمبر پناه مونږ غوړي خو یا یو ته څوک رب مطلب دا وړه بیماری نه وړه بیماری نه کسه دوستان عزیز مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمائش کوي مولا عیسی ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط دا د شپږمې قبلې جمله ده و هغې ژبې جمله ده چې هغه څه یایي ابو واخی سیائی واخی نه بغیر غوی نه ای اوس مولای اوس صفات خی ان المؤمن یغبط ولا یحسد چې مؤمن ده هغه غیبتا کوي مؤمن راشک کوي خو مؤمن حساد نه کوي والمنافق یحسد ولا یغبط خو چې منافق ده اغا غیبتا نہ کبھی اغا راشک نہ کبھی اغا صرف اور صرف چھے کبھی خساد کبھی اے منافق سے بات دے منافق نہیں چاہیے ذات بردش کوائشی توجہ بستا جار مسام اخیری رجا دے وشا بس دے 29 نہ رہو آتی منافق نہیں چاہیے ذات بردش کوائشی منافق نہیں چاہ دولات بردش کوائشی منافق نہیں چاہ اخلاق بردش کوائشی منافق نہیں چاہ کرسے بردش کوائشی منافق نہیں چاہ علم بردش کوائشی منافق نہیں چاہ جہداد بردش کوائشی دوستان عزیز واجہ چہدے دوی غوٹی بیمارے جا مشوی دی یو تا منافقات لگی دلے دے یو تا حساد لگی دلے دے اس امام سے ایسا مومن غیبتا کوائشی خو حساد نشی کوای مگر منافق حساد کوائشی خو آغا غیبتا نشی کوای ارسی پیغمبر ویو حدیث رو اغلو حضرت دسی آئی مرسل اعظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائش کوي حضرت آئی لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ خدای دوی کی زیل غور سا ز سوچ پکون توستا نیم تو سوډر پرهیزګار خالق پیغمبر دی لا یجتمع الحسد والایمان فی قلب امرئ پیغمبر یو زړه کې حسد و ایمان ادوا جمع کیدای نو موږ فیسبوک نه دی یو بل سوره بیزته وکړه کرسی دو پاره مچې نه وک چوک سپویایی نه چو بتامه مئی چو تا تم نشته جار مشم ز سپویا ز صرف الله حکومت کمی بل چو حکومت کی نه ام شیخان کوي اجار مشم څایو بل سیلګی دی پس ته کی خمه بل نه وبس بیا مومنو نایو بیا د علی ناریا لګو بیا مزل جنو یا نه ونه د نشون ما په مرد اټوله دوکا د جار مشم دوکا د سپویم ټوله دوکا د هیڅ کا مخلص نشتا بالکل کای اتفاق د یاد دوکي والا جمع کی مرچواله ده خپگی گمنا ز مشرونو نا معذرات سارا نشتا جار مشاو تو پیغمبر حدیث وقت پیغمبر دی یو زړه کې حساد و ایمان جمع کیدای مطلب حساد تعریف خمو کو غد چا خ صفات بردش کوای ایمان چا نعمت لیدای ارته کنه خپل ځونی سوچ وکړو کنه څلو باندې مرلو ته موړونه نه کمړه ګرانه د جرم شمزنه خبر ز بس نه پیغمبر یې کنه یو زړه کې منافقات نه حسد و ایمان نشي جمع کېدای یا مؤمن یا حسید یې وشدي مودي تا پیګی ځا پیغام څه دی یو بل سور نه ماده برداشت کوا شو زبردست د توام چې د حسد اخیری د حال د ډاکټرانو کې حسد انجینئر کے حساد ملائیونوں کے حساد استاذونوں کے حساد مشرونوں کے حساد اجیونوں کے حساد کربلائیونوں کے حساد دور رزیوت حساد ہے چچانگ پچانگی ریڈی ودر اولی دی اخیری ریڈی والا کیا حساد ہے سیونا سب دو کیا بلی تمونے ویلی نو خستا نشتا دے
ملایاونه نه دی خلاص، اجیاونه نه دی خلاص، بزرګاونه نه دی خلاص، مشراونه نه دی خلاص. نه ملا دی ملا ښه تقریر برداشت کوای شي، نه مشر دی بل مشر ښه فیصله برداشت کوای شي. برداشت کوای شي جار مشه. درویغ به روژې کې وایي څه وایي څه برداشت کوای شي، درویغ به وایي نشي برداشت کوای. او ته نشي برداشت کوای جار مشم. پیغمبر حدیث ته به بیا سترګې وغړوو که چې یو حسد دی یا څه دی ایمان دی. البته بعد کې یو حدیث د شپږم مولا رحلم مولا سی لګیو مینې سره صلوات شپږم امام نه وایي. شپږم مولوی الحاسد یضر بنفسه قبل ان یضر بالمحسود. شپږم مولوی چې د حسد کولې والا به مخکې د دینه څه چا سه حسد دی هغه ته نقصان ورسوي، هغه نه مخکې د خپل ځان ته نقصان رسوي. حسد کولې والا مخکې د دینه څه چا سه حسد دی هغه ته نقصان ورسوي، هغه ته نقصان رسولې نه مخکې دا چې کوي خپل ځان ته نقصان رسوي. دا ته زه یو حکایت سره درته لږ وضیح کړم. تانګې کوئی بنا اخیری روژه دی خو جار مشم پشاسې د روژې دېرشم پورې منبرګو کمیو به دی بیا به 3 ساعته وي، بیا به نه تاسو وکسو نو به مو وکسو جار مشم، بیا بلې روژې ته انتظار دی. صلوات وایو پیغمبر نه انشاءالله. اندینه مو ویله مخکې معتصم بالله نه ما موریدلی دی بني عباس و حلیفه دی. هغه سره د یوه دیهاتي یوه کلي والا زه بس وایم موږ ته زه د کلو کې زندګي ترېنې شهر سره آشنا نه وي، هغه سره دوستي شوله. خو د کاس معتصم بالله نی دورا ګران شو، د وخت خلیفه نی دورا ونې ګران شو چې هغه دربار کې حکم وکړ صداقلای مو دربار ته رسېدو به دروازې باندې لټاوی نه و دراوی بینا دوره وسه مینه شوه، دوره ونې ګران شو د خلیفه. یعنی زه داسې مثال درکوم چې پاکستان صدر وایي پلانکای سړی به نه ودروي، موږ په باریخه که ډي سي وایي یا څه نه یې ودروي، کیدای شي بیا ښه چاته یې مو انسان نظیر ونه کړو. دا خو یو انانیت دی. خیر نن مو ته ویلي که ټایم خلا ما کنه 50 منټه مو مسالې اورېدلي د ګنټه خمویا واوره نن د نه واوره نو ویله څه وی ویله دا به دربار ته نه ودروي، دا به ډایرکټ نه وځي موږ دا به میلویږي موسه ټیک شو. یو اورېځه بل اورېځه د وزیر چې کله د دیهاتي سره د کلي والا سره د بادشاه مینه ولیده هغه ځان سره ولڅو دوره ونې ګران شو. معلومیږي داسې لکه ما وزارت نه ختم کوي دا وزیر جوړوي لکه ما کرسی ته حت راشوله. حسد مثال داسې درکوم چې حدیث مې راوړو که نه شپږمه وروله حسد مخکې د دینه څخه محسود ته نقصان ورسوي اول خپل ځان چا څه حسد کوي جار دشم د هیچو خونه بانه کې ړانګه د هیچو زوی بانه کې مړ د هیچو دولت بانه کې ختم خپل ځان به ذلیل کې ځان به بېذاته کې په هیچو چې نشي کوی. دا چې مخکې ډېر تېر شوي دي اوس هونه دنیا ډاکه دی قیامته پورې به دوی حسد والا موجود وي خو یاد وساته صرف ځان به ذلیل کې نور هیچو تا نقصان نشي ورکوی او رسوی جار مسم. نو ویله څه د وزیر سوچ وکړو چې یاره لږ مو کرسی خطرې کې دی ویله ورځې د دیهاتي سي ووتو ورته دی چې نه نه تو ته یې مو ماړی دی موږ به ماړی ته راځي. ویله ښه خبره دی زوی بوتلو ځان سره ماړی ته ماړی ورته کېښله ماړی وخوړه خو ماړی کې وږه ډېره زیاته وه. ته ویله ماړی څنګه وه؟ ویله وزیر صاحب ډېره ښکلې ماړی د پخلي وه ډېره زبردست. نو ویله وږه وکې زیاته نه وه؟ ویله وانه ویله زه هېچا بېزتي نه کوم که ویله څه هغه دی ویله اوس څه کوي؟ ویله اوس دربار ته څوم بادشاه سره میلاویږو. ویله خو بادشاه ته سیده خبره ډېره خدای دې وکړي چې غور سه یې واخلوي که نه انشاءالله توجه به وي پته لګېږي دوستان بیدار دي. ویله اوس دربار ته څوم بادشاه سره میلاویږم. ویله خو څه برسېده فکر وکړه ته د اوسه څنګ ته کرسۍ کې کیني ته ونې ګرانه ډېرې خو بادشاه نه یوږي بین ډېر باد لګېږي. بیا کوشش وکړه څال ته لاړ شي بیا لږ خولې ته لاس ونیسه ویلې نن د مړۍ وخوړه اوږه ورکېدی بین ونیونه لګېږي. ټیک دی وزیر صاحب لاړل دا روان شو دینه مخکې وزیر په د بلې منډې شروع کړي هغه ته رسېدو وزیر دربار ته رسېدلی ویله بادشاه سره ویله چا سره تو دوستي دی خبر یې تو په برې د څه آیي دغونه دنیا ډاکه دی دغونه او دا ټول نظام دغو خلکو خراب کړ دی خدای ځمکې نه پجو که غار څوک ویلی نه وي
روغ اوریزی تا خالق نپریگدی خبر هیچو عزت نشی لیدای هیچو مقام نشی لیدای هیچو کرسی نشی لیدای هیچو دولتی نشی لیدای دور یا نشی برداشت کوي چې څنګه ته وسنوس دی ورخلی لکه څنګه ته وته کیناستو نو ته زړه خدونه نر بس ایجار د شم کنه برداشت نشته مو کی هیڅ اری طبقه کې جار مشم دا ار چوکي دی دا ار چوکي هیڅ کا ځون به بزرګي دوا بنه کوي بزرګون تیر شوی دي هغه خبر لون دي نو ویلس وزیر ورسېدو ته دی بادشاه سلامت خبرې څه چوسه د دوستي دغه د توپ برسي ویلس لغه دي د بادشاه دربار ته لور شو دوره ونه تانګ ویل هر وخت خلینه بین خيجي دوره بدبوي دغه راځي له دوه چې ویل چې ځون سکینو مغداش خبرې کو سترګې غړاوه ویل عادش ویل کني نن دربار ته رسي سترګې وته غړاوه نغه خطر خبر وڅره چې دی وته ویلو لته روغ څنګه دربار ته نو ته بادشاه څنګه تکینست خلیته لاس باندې بادشاه صاحب خې جوړي بس خبرې کوي بادشاه ول واقعيان وزیر ته ویل دا خو اختیار دی چې دا دی چې بادشاه خلینه د بنسي که حق نه وای دی بیا خلیته لاس ویلې نیولو نو ویل سی وکړل ویل لګیا شولو غاګي وکس په ونه ته وارو که اروړ یو کاغذ را تروړ کاغذ ویر کا بادشاه لیکل وک کاغذ باند کړل چټه کې چټه د دیهاتی ته د کلی ولا تویر کا صداوه مو پلان کې گورنر خي حکیم خي چې حق تویر شه د چټه ویر کا بس هغه مال پوه کې ویل ټیک شو دیهاتی چټه وخت روان شولو روان شو ویل دربار نه وته د وزیر اوسي وته لار کې راو درولو ویل د چټیرو کسي وړو ویل لا د دې ختی ودی بد شمو تر کړی دی تی وړي ویل ام زی وړو لا ویل مو تر کړی دی ختی مو تر کړی دی د چټه بزوړم ویل سنا د وزیر وسیران ته زی وړم اخیری ویل چې وزیر دوی چې 2000 درهم بدیر کوم د چټه مو ترک توجه وکړه زار تر دې اخیری نتیجه ډیره راخاده ویل د 2000 درهم بدیر کوم خو د چټه مو ترک ته زی یوسم د دې ختی جوړ څه سوچ وکړو چې خالی جیبه ورکه کې چټه نه چې کې اندو یو 2000 روپیا سیاده ته ډیری دي 2000 روپیا ونه وخستي جیب ته وچولې غخونی ته لړو د وزیر چټه وخسته دی به څه خوب لیدلې لوړ لوالته څه چوته ته لوي سخت ویر کغه ته ویر کا خلاص کړه لو ته ولس وزیر دلته ودرې وزیر ودرې د تورې راخسته ساری نه وویل توجه مشته جربسو صرف 20 ملو سے کور نہ کی گی جو نہ خاصات وہ نہ بسو کنا ماشاءاللہ یا خونی ته یوسي 20 ملو یوسي دا ماشاءاللہ کور خراب کړ دې ملو ته ماشاءاللہ مغا کورزا کوم تیا کوي ویل څه ساری ونه ویل ویل څو ورځې تیر شوی وزیر رښتا ده بچو پښتنه وکي مو وزیر ورک شوی ده نو ویل څه سه بچی ته بلور دی ویل دی ختی خم چی ته نه ویل ویل هغه بیګا بازار کې ولې دو سار ویل لګ مغار وغواړو سره واستو ویل دا څه شوی دی ویل سه به تو کوم چټه مو ته ولې کلا ویل هغه چټه موړه لار کې تو وزیر ته ودر نه پر خپل مخيري 2000 درهم مارو کو چټه مغه یولا ویل څه خو ویل څه بچونه پختنو کې د مخ کې ویل هغه خانه ټوله ته بیان کړه د سي ماډیر تکړه به متدسي ویل بیا داسي ویل بچو یو ورته کورسه نه پوسی دو کیناستو بیا پوسی دو بیا کیناستو وی ویلا ایما وزیر نه دې مړ کړي مگر کنه ایما وزیر مړ کړي دې هغه خپل حساد مړ کړي دې کای دې د هتی سره حساد نه وای نن به وزیرانه نه کوزي دو سار به نه جوړ کید یعنی دا صرف اور صرف حساد مړ کړي دې دوستان عزیز متول کنه حسد مخ کې د دین څه بل ته نقصان ورسوي هغه واله بل ځان ته نقصان رسوي ځان ته نقصان ورسوي بل ته نقصان نشي رسوي و د حسد ولونه دنیا ډاکه د چار مشام خیر مو ټیم اوس ما تقریبا 10-15 منټ ته رسیدلی دي ټیم ډیر دی نو دوستان عزیز کسا حسد یو انتخابی خطرناک بیماری قرآن کې شته ده ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله وفقد اتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه واتیناهم ملکا عظیما دا آیات ترجمه لګه اختصار سره کوم بیا مخته خبرې کوي دي الله قرآن مجید کې آئی آیا خالق صرف دوی صدقی خبرې باندې حسد کوي چې مو دوی ته فضیلت ور کړی دی خدای دې وکړي دین وګړي ته توجه وي زدي چې څو خبرې کوم ویلې فضایل سره لګي ټنډي خلاص شي کنه انا ویل خالق دوی صدق باندې حسد کوي چې مو دوی ته چا ور کړی دی فضیلات مو ور کړی دی فقط اتینا آل ابراهیم الکتاب الله یې بتحقیق چې ما آل ابراهیم ته کتابه ور کړی دی والحکمه حکمت ما ور کړی دی واتیناهم ملکا عظیما او ما آل ابراهیم ته سلطنت بادشاہت خلافت
دویا ور کړی دی. پنځم مولانا پوښتنه وشوله مولا د آل ابراهیم څوک دی چې خدای دوی ته کتاب ور کړی دی، حکمت یا ور کړی دی، سلطنت یا ور کړی دی، فضیلت یا ور کړی دی. امام علیه السلام یوه جمله ورته وویله سائله نحن الناس المحسودون. هغه خلک مو یو چې خلک ورڅه حسد کوي. خدای ټول فضیلتونه مو ته راکړي دي مګر مو یو فضیلت خلک نشي برداشت کوای. امو یو فضیلت خلق برداشت نشي کوای. که کعبه کې د علی ولادت کې دعا خلکو نشو برداشت کوای. ولادي کې د علی د مور څه فضیلت خو د خدای کور ته لاړه. زبردست وایم د خدای کور ته د علی مور بساره فضیلت نه خو که دروازې خلاص وای ها لکه د بل چمور واخیا کنه څه په کعبه ته نوتلی وي ها بل امور خوا واخیا تاریخ کې کنه د علی فضیلت به من بکو خیر ده. بل امور د سشتا څنګه کعبه ته نوتلی وي د عیسی مور ورکی وخت ولادت وخت نږدې شو ته وځه ته څه ایره وځه عبادت خانه ده زچ خانه نه ده ای بچای ځای نه ده د عبادت ځای ده. تو د علی مور د کور کې نوسته د خو علی ولادت کېږي بیا وته خو نه پرېږ د کعبه ترڅا اوس بدخانه د علی بونه عبادت خانه جوړه کی 300 شپېتو بوتانو نه ډاکه وڅ علی نه وای. لہذا اوس امام سیسا نحن الناس المحسودون. هغه خالق مو یو چې مو سره خالق چې کوي حسد کوي. یا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مویا ته یو خط لیکل دی. مولا اخکیا دیوا جمله ویلی دی نحن آل ابراهیم المحسودون. مویا یاد وسطا ز علی د مخل خانه مو آل ابراهیم یو صدی سره د خالق چې کوي حسد کوي. وانت الحاسد لنا. مویا هغه حسد کولی ولو نه یوتی چې علی سره حسد کوي یوتی چې د علی مقام د نشي برداشت کوای. څنګه به برداشت کړو جار د شم دور یقینا د یو نفسیاتی بیماری ده. کا کعبه کې ولادت و علی و تخواخ کده خجرات شپې رسول بستر و علی و تخواخ کو کا دعوت ذل عشیره کې اعلان کولا و مدات علی و تخواخ کچیره مباهله تتللوا نفس رسول انتخاب کولا و علی و تخواخ کړلو کا غدیر کې د 120 مانځه ای مولا جوړا ولا و نه علی و تخواخ کو کا کعبه بتونو نه خلک ولا و مټونه و چې تولې د پاره علی و تخواخ کړلو. دوستان عزیز کوم یو کار وو انتخاب رسول د علی کړه ده خاطر داسې منزل است د غوث تشریف فرما ده. سوره براءت سے نازل شوا پیغمبر دغه سوره براءت دویم خلیفات اول خلیفات اوس پر الله لارد سوره براءت مشرکین مکه باندې تلاوت کا او څکل روان شو نیم میلیارډ ته نو رسیدل. جبرائیل نازل شو یا محمد الله دی یا سوره براءت خپل تلاوت کا یا هغه څوک تلاوت کی ځای ته پښونتا ده. عظمت علی ابن ابی طالب قرآن صلوات. یا دا هغه څوک تلاوت کی څنګه ته پښونت دي. یو جمله خو کم بیا ټول مسلمان دی پیغمبر مو پښونتا وو نو خبره مورید مرشم مو پښونتا سړای لوړ بس ولو دیني د ډیر خلک پکېږي دیني ما خو پکېږي وشه خدي چې یې مو پښونتا وو دا صرف دا تقدر کې د پیغمبر مو پښونتا وو میړه نه شدا وای چې پیغمبر پښونتا یم ورېدلې مې د اوسه پوری سوچو ویلې چې پیغمبر پښونتا نه دا ویل شي چې پیغمبر مو پښونتا وو خدا څوک نه نشي ویل چې زیا کایي چې پیغمبر پښونتا یم نه یو بیا چې یا علی انت مني وانا من تمانه ایزه تو تسترګي وغړوم ته د محمد مصطفی پرې کا محمد مصطفی تسترګي وغړو هغه د علی المرتضی پرې کا حسن تسترګي وغړو هغه رسول پرې کا رسول تسترګي وغړو هغه د حسن پرې کا حسین تنندرا وکي هغه د رسول پرې کا رسول وکسه هغه د حسن پرې یعنی اځه کا پیغمبر ویلا مچوار لسونه چوار لس چوکیو محمد یو و مولانا واج پختانه وشوله مولا دا اتوسو نکوله چوارلس نه چوارلس محمد یو دای ویلی نه ویله چوارلس نه چوارلس علی یو
دا خبره ویلې نه وکړه ورته د عیسایله ایمونی کویلای شو چې موږ څوارلس نه څوارلس چې یو علي یو خو واجه یې دا وه غدیر کې یوه ته علي نه وویله غدیر کې یوه ته علي نه وویله یو علي چو نشو برداشت کوای که څوارلسو ته یې علي نه ویلي وای 14 علي به چو برداشت کړي وه لہذا دوستان عزیز و شاید سره ډېر منستړم یو حدیث سره یو حکایت میلاو کوم خدای ته موس پرم همدغې بدترینې بیمارۍ په متعلق مولا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمایش کوي مولای ته هلاک الناس فی ثلاثین مولای حالک کچېرې حلقات ته لاړ که حالک چیرې د بربدۍ طرف ته لاړو دا ادرو شیانو واجې نه هیڅ شي واجې نه الکبر والحرص والحسد یو تکبر خالق دار بدار که یو تامی خالق دار بدار که للچ خالق دار بدار که تام هسه ده جار مشب ټیم نشته ده که نه 2.5 घंटा ده لیکي بیا چې هر څه وضاحت کوي یو تکبر خالق دار بدار که معمولی غونده کې کرسی به ورته نوي میلو بیا خدایا ونه پویر د خالق ساره انسان خو د ساره انسان بریښیانه یو فرعون د ژړو د زمانې هر یو کاس فرعون دی خو که لږ طاقت میلو شي طاقت نشته دی نه څه به ځان فرعون څرګند کړي کله طاقت میلو شي بیا د زمانې هر یو کاس فرعون دی نو یی دروش یانو واجینا انسان حلقات طرف ته لاړو یو تکبر واجینا یو خرس واجینا للسی تام ارچو تم سترګری چوب چیرو کی کنه صدته چوتا تام لري د ز چوتا تام لرو می دویا چوتا تام ده دویا محتاج دي څلورم مولای ز دا څنګه کې دا شي چې یو محتاج بل محتاج ته لوس ونیسي یو فقیر بل فقیر ته لوس ونیسي لہذا دوستان عزیز کتامت وکور د صرف خدای ته وي و امامی د دروس یو نه جا یو تکبر یو تاما یو حساد ها مولا وضاحت کو فالکبر هلاک الدین امامی تکبر دین دی تبع سبب ده چې دین تکبر راغلو د انسان دین ختم شو تکبر انسان چې کوي بی دین کوي و به لعن ابلیس امامی دلیل خپل دلیل راوړی دی تکبر واجوات ابلیس خدای لعین وګرځول لعنت په وک هیڅ شي واجینا تکبر واجینا صرف دوره تکبر وکي راغللو څه د خاورې نه جوړ زه د ور نه جوړ زه وس دي ته ټیټ صرف دوره تکبر وکي راغللو لہذا تکبر واجینا ابلیس چشولو ملعون شو لعنت خدای په وکو والحرص عدو النفس امامي للچ ده د نفس دښمن ده نفس دشمنی چا سره ده هغه للچ سره ده ویلي وبه اخرج آدم من الجنه للچ واجب آدم ته جنات نه وسی وبسل ایوی غنم دانی سه وبسلو ایوی غنم دانی سه ادمونی راخمک ادم یو دانه خوړلی وات جنات نه وبسل ورجه مولا علی نه پښتنه وشوا خورای سادیا دربار کې کوم دلایل ذکر کړی دي کنه چې علی انبیاء او افضل دغه کې یو دلیل اندر وړي دي س مثال علی ادم نه څنګه افضل دي د جمله ډیر خوان سو ته ویلي دي او ته ول ادم نه څنګه افضل دي ادم زندګي کې چې ته تر کې اولوشتا د ایوا دنا غنامي خوړلې ویل خدای جنات نه وسی وبسل ویل علی ولادت نه ونی شهادت پوری سره غنم استعمال نه ک واجه دا چې ایمان ک ادم د غنم یو دنا خوړلې و د ادم زندګي کی اتر کی اولاد نمارولا زد ابو طالب زوای علیم زن نغولم چا علی زندگی کی تر کی اولاد نماروشی آخری جملہ والحسد رائد السوء امام یہی حساد دا آری گناہ جڑ دے آری گناہ جڑ حساد دے حساد ویلی دلیل وبه قتل قابیل و حبیلا ای حساد واجوا قبیل پوچی دو خبیلی
قاتل که یوه خبره وکړم جار بشم روژه یاد د آدم 2 زمن وو څوره دا جمله به توجه سره واورئ جار دشم شاید ته دغه معلومه شي خو نه زه سبق دپاره عبرت دپاره یم کائناتو کې آدم صرف 2 زمن وو روغه ورځ یې ولیده 2 روغه ورځ تېره کړه نه یو پوڅېدو بلې مړ کړ اوس یې ټوله دنیا ونه ډکه کړې دی چې پلور به سمبول کړي اوس دې سمبلای 2 روغه ورځ نه تېروله په دوره ډېرو د ته اوسه کې امن روالي غلطه دی جار مشام خساد اول نه 2 کې خساد و نن څه په د عربونو کربونو دي دوی کې به خساد نه وي یوسف وکړه که نه یوسف ته فکر وکړو که نه 11 سړونه ورسره وو که یو ته یې نه وچول نه وچول حساد دی جار بشه و دې هرې ګناه جړ همدا حساد دی د آدم 2 زمانو روغه ورځ نه دی تېره کړي یو پسې دلی دی بل یې مړ کړی دی هغه چې صرف چې وجې نه قربانۍ خبیل قبوله شوله چې دا خدای ته نږدې دی و امام علیه السلام مولا حسن عسکري علیه السلام ځکه فرمایش کوي مولایي که نه څه التواضع نعمت لا یقصد علیها خدای دو کې غور سوري مولایو د دنیا ولاو عجیزه د خدایو نعمت ته چوک عجیزي ورکی دی که نه هغه حساد ما کوي همي خو عجیزه والا سنور حساد نشته دغه چې چا لګه عجیزي وکسو چا لګه اخلاق وکسو چا لګه تقوا وکسو لګه پرهیزګري وکسو همي حال د بیا مې د لیوانای شو خپل خچې ته نیک ور کوای نه شو ته چونه یو نیک ور کېږي د لیوانای دلته څه بزرګ د نه جوړ شي کنه څه تقوا را شروع کی یو عجیزي شروع کی دلته بیا خلک د نه لیوانای دي دلته بڅنګي خسړای کلی دلته ځونه پر اون جوړ کی بیا د ټول عزت کوي دغه معاشره کې فرعونیت سره عزت ده اخلاق سره عزت جار مشم زده سي خبره کوم چې ته مشاهدي قصد دي ته سره د مشاهده دي دلیل ضرورت نشته تاسو وخت معاشره کې کنه پیغمبر 400 کوله مخ کې ویلي دي تان خو بنوي شي جار مشم 400 کوله مخ کې پیغمبر ویلی وو چې ته کاذب سړی وي خلک به خبرو ته مدرخجونه را مخ کې کوي چې ته خیانت کور سړی وي خلک به امانات مغسه کې کدي خدي به بازار ته راوځي تجارت به خدي کوي چې ته ټولو نه بدکاره انسان وي خلک به مغنه یې خسړای دی چې ته ټولو نه غوډ فرعون وي ټولو نه غوډ متکبر وي ټولو به سنینې لاسونه مغه ته یې خوي چې دا ډېر عزتمن سړی دی 400 کوله مخکې پیغمبر ویل دي جار دشم نن مغه زمانه دی ته زمانه کې ځونه فرعون جوړ کا ټول د عزت کوي ټول دا زمانه په اخلاقو نه پیږي دا زمانه په تواضع نه پیږي دغه زمانه والا خلک په انکسار نه پیږي ډېر سوشل میډیا نه خبر چلیږي ایجوکیټډ زمانہ ایجوکیټډ نه ټولو نه جاهله زمانہ ټولو نه بدترینه زمانہ مخکې داسې زمانہ نه وه چې هغه کې چې د هیچا عزت سره کیل شوی وای هغه تعلیم نه خاورې چې هغه تا ته ادب ونه ښیي هغه تعلیم خاوره څخه خاورې هغه علم نه دی جار دشم دا علم چې دا ځان دونه ډاک کړی دی هغه زه هغه ته هغه هر څوک دا جمله مکمل بغیر د څه خو پیایم هر څوک ویلی نه دی علم نه ډاک دی بالکل علم کې چاپی وایي خو څه ادب ورسره نشته دی اخلاق ورسره نشته دي تمیز ورسره نشته دی کمثل الخمار یحمل اسفارا دې مثال داسې دی لکه خرند کتابو والا ورای واچوي دا قرآن آیات مو ویل دی جار دشم دا ونه هیڅ خونی نه خبره راوړي وه علم څه اداب نشته اخلاق نشته تمیز نشته علم فرعونیت نه راولي علم عجزي راولي آیت الله ناصر مکارم شیرازی بزرګوار یو ډېر ښکلی مثال ورکړ دی هغه یې تشریف فرما دي خصوصا مو هغه واجد خدای دې رحم وکړه د خو زیات عمر مالته تېر شیرازي بزرګوار یې که نه هغه د علم یو ډېر ښکلی مثال ورکړ دی هغه چوک علم حاصلوي که نه د علم حاصلولې والا دا داسې دی لکه یو 5 سیریز ډبای زه تاسو ته ساده مثال درکوم پښتو مثال داسې ته تر څخه پوه شي دا په مثال داسې که 5 سیریز ډبای تاسو 5 سیریز ډبای راوخئ 15 لاس شګې وکې واچوئ بیا یې داسې ګړنجاوئ غیګونه به باندې دوره شور کوي خو که همدا ډبای د مکمل ډاکو بیا یې خوروا اواز نه کوي مطلب مده د کله علم لږ دی هغه هر څه شی دي خو څه علم ډېر شي هغه بیا نور خو ټول نه زیاته بړازو د ډاله دی منځ کې وکړي چې دي خالي پرو دی د زیات شور هغه کوي چې هغه خالي وي دا مثال بس دا دی زیات شور به هغه کوي چې هغه خالي وي څه ډاک وي هغه شور
نه کوي. لهذا دوستان عزیز په کار دی علم ته چې وښیي، آداب وښیي، اخلاق وښیي. نو خبره مې خاصات باب کې کولی جارسم. مولا حسن عسکري علیه السلام څه التواضع نعمتون، عجیزي چې دی یو نعمت دی لا یحسد علیها. دا څوک چې عجیزي کوي د غصه حسد ما کوي. دوی سره حسد ما کوي، هغه خپل مقام ته پرېږدوئ، هغه خپلې براخې ته پرېږدوئ. بس جارم شم ستړي مو کوئ، بس دی تاسو زه وشه نور نه ستړی کوم. همدا حسد واچه دی، زه به دوره ویم. تاسو اخیري روژه دی، خو خدای دې وکړي چې ما جملې دي دا زړه سه واورې غوی ګوسانه. ای حسد واچوه چې د پیغمبر لوري دربار ته بوتله. ای حسد واچوه چې حسد نه وای هغه لسونه پیغمبر څپول. خپاګېږي به نه اخري روژه دی، غواړو داسې څه بیبي څه داسې نامه ولیکو که نه څه کومې ګناهانې مو دي هغه وشه نن ختم شي. او څه حسد نه وای که نه هغه لاس څه پیغمبر څپولو هغه نه به چا ګزار نه کولو. ای حسد واچوه ورنه هغه ورمنه لمنه خداوال نه نسوم زه تو لمنه نسوم سوال کوم مصیبه کې به خفه کېږي رانه نه. و نن خو د عید شپه دی جار د شم که نه نن خو به ذهن بل طرف ته بیایي. تاسو خرابي کې سکینه په زړه کوئ که نه عصب خط یاد سه یاد کوئ، از زخمي لسونه یا په زړه کوئ، از زخمي غېږونه په زړه کوئ. د عید شپې متام وکړو جار د شم که د حسد واجه نه وای هغه ورمنه چې د مور کابر ته تلای نه علي به وي له حسن جانه زویه چې نیمه شپه شي ای مور بکرا په وچه بیایي بیایه. اجرکم الله، تاسو نه خدای رحم وکړه. ته د مور کابر ته بیایي بیا په نیمه شپې بیایه. زه د ټولو لمنه نسم. ای حسد واجوه د رڼا وریځه وه، ای شام بازار و لسونه یې تړلي و بکرا یې نه وه. هغه ورمنه جار مینی شی واوره جار شم زه مصیب لږ ورو الویلم عید شپه دی متام کوم مصیب الویلم اراده مده مصیب الویلم. هغه ورمنه چې کله به د پلار سینې نه څملسته کله به عباس سه غویږي کې وسره وه، کله به ورور اکبر سه غویږي کې وسره وه. د تاریخ یوه جمله یایم دوستانو یا یوه ورځې باندې حسین سکینانې ګریوان شلولی دی، سارنې ورته تورې خاورې چولې دي، د کور څخن کې سکینه پرخه منډې روانه کړې دی چې عباس رانوتو چې سکینه یې ولیده په خاورو کېناستو. یوه جمله یې وویله بادشاه چې عباس زنده وي په خاورو یې ما بیایه. اجرکم الله، خدای رحم وکړه. بادشاه څوره پورې چې عباس زنده وي د سکینه سارنې خاورې ما چوه. بس جار مشم دای حسد واچوه چې دی په دربار راوست. د تاریخ دیایی چې کله شام ته راورسېده کپیله بابیسا ته کله دمشق ته نږدې شوه یزید خبر شو د حسین خویندې راغلي. حکم یې وکړو سپیانو شام کې اعلان وکړئ د هیڅ بعد خبره به ولګېږي جار مشم خبره به ولګېږي یقین ده. شام کې اعلان وکړئ ویله څه ویله ورته وایي ټوله بازار ښکلی کوئ جامې نوي واچوئ. دا شام داسې ښکلی کوئ لکه د عید ورځې بازار ښکلي کېږي. دا اعلانونه شروع دي یو شمي دی احیت نمیږي. احیت نما دی د یزید سپیانو کې د کور ته راغلو ټول اعلانونه یې وکړه خیري خونې کې اعلان کوي ښځې ته یایي نوي جامې واچوه ځان جوړ که سبا بازار ته وځه عید دی. ویله یو کس د یزید مقابلې کې راوتی و هغه یې قتل کړی دی سبا یې خور بازار نه روانه دی.
متام په بس مخته موده دی متام یې مینې دی خو انشاءالله اجر بیا د کوي ویله چې د ښځه د ورته خو د جمله یې مو نه دی جار شم دا هغه ښځه ورته ویله خو درته وایه د یزید مقابلې ته څه چوک راوتی و چې د قتل یې کړی دی ویله دو مسلمان و که کافر جارمشم غاور سے وورا آغا ظالم جواب کی چوتی ویلا یو غریب غنده کی مسلمانو خو ویلا دار توایا اکم وطانو اخیات غلی شو ویلی غلی شو دلته یوه جمله وایم د موادات والا د محبات والا او د تو زړه ته درد والا د اخیات کومه ښځه وه دی په متعلق تاریخ لیکلی دي حسین مدیني کې وړوکی و دی غویږي کې ګرځولی و چار بشم مینی سا بواوری نن ده هیچ پاده مینی سا واورا ویلا چا وطا دیایی کم چی والا و اخیات غلش ویلا وطان و خیا ویلا وطا دی تو وطان سا چو کرده کتا جونا میڑر رزی کوی نوی جمعی و چا بزور تا اوزا ویلا چا نا ایمو ده زڑو خوگیگی ویلا وطا ای چا او موری دلی دی دا یزید دای رسول الله خلخانی دیخمان ده و دا ما اوریدلی دي د رسول الله خلخانه کې صرف حسین پاتې ده امو د زړه دردیږي چې ته حسین شهید نه وي کړی اجرکم الله زه ورو یایم ویله زه مصیب ورو نشم البته مو لهجات تیزه ده خو هیڅ شپه د ورو یایم تاسو مکه ډېر محبت او مودات سره یې واوري ویله څه بس هغه دې یار څوک دی خو ویله جامې بدالې که بس د اخیات غوړي کور نه وځي ویله ښځې لمنې ته لاس وچول وای درولو اوره وتای نه سی وای چوک دی ویله تی څه کوي بس خو جون ته ور کوي لسنه ویله طاهری د شوهاری دوره غوسه کې راغو ویله وتای ده څه خو که حسین وی چې بو وکی ویله اوس زه شوم کې چې کوم هغه به خپل وکسي یو ورته حسین وتای ویله هغه حسین شهید چې څنګه جبرائیل څنګه والا هغه حسین شهید چې رسول په مټو ګرځولو هغه حسین شهید چې زهرا غوږی کې ګرځولو ویله یو ورته ورمنه پوڅی دا هغه ستر منه وته کور دروازې ته ودرسیدا سار نه د گزار کوي دا میړه وته څه کوي دوته چي ویله پتول نه دوی ایتو په کوراله نه دوی وشه شوم بازار کې ګرځم اوس د حسین غږونه کوم جمله مخته لګه خاور سوره خپانه شي دی هیڅ باندې ویله اغمل انس وکا اولاد والا خپکی کې بنا متویل دي متام محبت خصي زوی بده ویله اغمل انس وکا خطي بيخطوته لوس وچولو کور نه دربار پوری بوتله لوش خپل په یګي چې وختونه نیولې وي څنګه بیاي چې یزید ودره ولا یزید یې اخیات ویلي ویله دا د حسین مخیبه د اوس بازار کې د حسین غږونه کوي دو ځان نه جوړوي تماشې ته نه راوځي ویله یزید اخیات ته د توره وخله چې بهاري و بسکات لیکا ویله چې کله بهار و بسلا خیلوس کې اخیات توره ونی ولا دو تسپینساری نوسته دي یو جمله ویله ویله اوس حسین نه لوس وخله نه بشي مړه وته دیای سلور تمقاتل کا سلور مزندا کا دو کوای شام خود بی بی زوای حسین نشم پرخلا ویله تخیلو ستوره وچاته شوته گزارې کولو کتاب نامه ده دار زاد العاقبت دویم کتاب نامه ده کتاب الاقبال دریم کتاب نامه ده توضیح اعظام زه د حواله دی پر ورکوم چې شاید علما مجلس کې ډیر وي ما که بیا هغه کسي بیا د کتاب وکسي نو ویل څه توره وچاته کا خایلو سي شال شو توره ول بيدا او جار مشه یو خبر وکم رجاده د خپه خو نشي شوم کې سکینه چونش و جوړوای خو که حسین صرف دوره خور زینب ته ویلی وای چې کسوی لمنه اسکوي مای منی کوا د علی لور چويش ربي دربار ته نشو نه بسای خو که حسین وته ویلی وای چې خوري دربار نه انکار ونه کی ویله متمیونو د لو شال شو دویم لو سي توره وچاته کا ویله د بل سا شال شو اغه ملعون د دوره غضب کې رغله د توره خلی کې ونی ولا غوډي چې صرف دوره وی څه خزم مړه کی ویله یو ورته لمنې نه ور ولګي دا ول بيد شوم کې شور شو حسین معجزه وکړه حسین معجزه وکا یزید خبر شولو در روایت ورو یم یزید خبر شو څه د سکور وشو ویل څه زر زر جیل ته وچوي چې ته د روز
څرګند نه شي شمیون مو به مخالف شي مو به ټول میشن خراب شي لته جیل ته یې بوتله ویله یو حکم یې وکړ څه خپو کې وکړي زنځیرونه واچوئ خپې ونې وتړلې جیل ته ننوته کېناسته ویله فکر د کوي دربان رانوتو د دوی دربان یوه پوښتنه کوم ویله څه یایي ویله د شام ته کوم قیدیان څه راځي دو په کومې لیارې راځي اجرکم علی الله اجرکم علی الله د شام ته څه قیدیان نه روان دي دو په کومې لیارې راځي ورته دی څه ترمنې اندا جیل څه دی دا لیارې سار نه دی په همدغې لیارې راځي ویله خو دربان یو سوال ته وکړم مني ویله وایه ویله کله څه قیدیان راشي لږه مو خبره کړه یا دا خبره دی کېږي یو ورته شام بازار کې شور شو دا جمله به علماو نه اورېدلې وي هغه صاحب ناست دی زه دا جمله ذمي یم یا کله بابي سعود نه چې د علي لور ونوله که نه دې پورې هغوی وخان ونیو وخان څنګه وو هغه ته بس خپله اورېدلي دي چارمشه خو بابي سعود دروازه څه خلاصه شوه که نه څه کله یې حمیدیه بازار نه بیبي دربار ته راوسته ویله ظالم حکم وکړو اوس یې وخانو نه راکوز کړئ کله شور شولو د سترمنې غږ وکړو دربان د شور ویلی دی ویله څه کومو قیدیانو نه تا ویله هغه راغله ویله خو خدای ته وکړه لږه د جیل دروازه راته خلاصه کړه د دروازې کې لږه ورته ودرېږو ویله نه بیا موږ یزید ته څه وایو ویله هېڅ چې تا نه څه مې مخ پو کې زنځیرونه دي زه جیل دروازې نه یو ما قدم نه خلم خو صرف د دروازه راته خلاصه کړه لږه دروازې کې ودرېږم لږ د قیدیان سترګو څخه سم مخ ته خفه نه شي ویله دروازې کې ودرېده ویله څه کله کپیلا راغلله خولي سره خفه خو نه شي چارته شم که نه روژه دی وشه نو بس څنګه یې واوري هغه بس ته خپله پوهېږي خولي سره نیزې کې د حسین مرغلله وه خو څه د مرغلله د دروازې پورې راورسېده یا یې هغه نیزه د خولي لاس نه خلاصه شوه ځمکې کې خاښه شوله خولي کوشش وکړو چې د نیزه ولړوم د مرغلله مخکې یوسم نه دڅي دویم ورته کوشش وکړو مرغلله وچاته کوم نه د کېږي ویله دریم ورته ظالم څه وکړه خفه نه شو ویله لګیا شولو چې د نیزه موته کوم یو د نیزې متوله ویله یو ورته غاږ وشولو بدبخته نظام آمد آوا د جیل دروازې کې حسین ته یوه سپین ساری ویلوړه دی مخته جملې موپید نه غواړم جارده شم مخته به خفه کېږي نه څه کله یې دا نظام ولیدو چې حسین مرغلله نه ځي هلته خولي ولوېدو شمر ګبرا وشو وشه خفه نه شي جارده شم خو جمله څه ولګېده داسې اجر یاد وکړه که نه چې شام مظلوم امام رضي شي ویله چې شمر دا حالات ولیده چې وکړه د امام زین العابدین علیه السلام زنځیر ته یې لاس واچولو ای بابا نیزې ته یې ودرولو ورته یې مولا دوې خبرې دي خفه نه شي دوستان عزیز ای ټولو له منه نه سم ورته یې مولا دوې خبرې دي یا د پلور ته وایه مخکې مزال وکړه یا مترو کې څه ګزار کوم الله اکبر او دوستانو یایي څه یو ورته مولا څه وکړه د څلورم مولا جمله لږه غور څه واوره څه زړه د ما که لږ وسېځي اخري عید شپه دی ما که زړه د لږ وسېځي مولا یې پلور نږدې ته سترګې اس کې یوه جمله یې وویله بابو جمله مو څه سوچ وکړه جمله لږه غور څه وره ای پلور نږدې ته سترګې اس کې ورته د یایي بابو ملیا ما ټوله ګزارونه زخمي دی بابا وشه مخته نور شه ویله زویه سجاده څوم خو ما ته یوه مؤمنه ویلوړه دی زوره پورې چې هغه مؤمنه رکوزه نه دی شوي ما ته رغلې نه دی اوره نه څوم ویله یو ورته څلورم مولا شمر ته دا جمله وکړه څه ورته دی ظالمه ما پلار ته یوه سترمنه ویلوړه دی زوره پورې چې هغې زیارت شوی نه وي ما پلار مخته مزال نه کوي متمیانو یایي څه ورته دی څه راشي ویله رش ډېر دی هغه د راتلای نه شي ته به توجه ما څه کوي چاره څه میت شپه دی څه متام خراب نه شي بس اخري اختتامي جملې دي ویله ورته د یایي څه هغه راتلای نه شي ویله څه یو ورته شمر غږ وکړو د جیل پورې لګل یاره د زنانه تعبیر کړو څه کله راغلله هغې عجیبه کور وکړلو ویله د سار چادر یې وغورځول یوه جمله یې وویله مولو ته څه کله مدینې کې وړوکې وې ما غوږې کې ګرځولې اجرکم الله خدای د سترګو نه رحم وکړه یوه جمله خو زبان خالصه وایم کیدای شي سکینه مجلس ته راغلې وي
تاسو دا ژړو څه واوري شاید ترور ته یوه خبره ضرور وکړي چې تروري که دا غیرتمن ښه کربلو کې وای نه ایمو کشوارې بچو نه وي وړي که دا خرسه کربلو کې وای ایمو د اصغار زنګویه بچو نه وخلوسه متمیونو مؤمنې څه وکړه د حسین مرغلله یې ونیوله خو یو داسې وخت راغللو چې مرغاګ وکړو مرغلله پرېږده وکني ظلم کوم ورته دی ای ظالمه دې مینې کې مه زنجیر چولی دی وشه نوره مو ویلې ستړاوي څڅوره پورې حسین خپله لوړ نه دی حسین مرغلله رنه وانخلي لمنه د نسوم جارسم خو چونکې روایت جمله دی ویله شمر متروکه وچا تکه یو داسې ګزار یې وکړو څه مؤمنه پړ مخ ولوېده خو څه کله ولوېده د اخري جمله لږه غا ورسه واوره څه کله ولوېده ویله یو ورته یې مخ وړولو نجاب ته غاږ یې وکړو یو علي ای حسین مینې کې یې ووالو مدا ته مه روشه بس آخری ٹکے انشاءاللہ کا غاور سے وہاں رسولے دو وسیجی مولام ایتو تسبی حسین منی کی یو علم لگ ممداد نہیں روشا ویلت یا یو ارتا شوم کی یو دردنوک غاق وشولو یو دردنوک غاق وشولو مومینی ای حسین منی کی تو گزارت نہیں وشما اشاری صاحب شاید پوشی یعنی بیا خب جملہ وزی خوا مومینی ای حسین مینی کی د مترو کی یو گزار د نیوش ولو بیا د نجاب ته غاګ وکړو علي په مدد مو راشه تو نورسته یې مولور زینب ویلوړه دی لږ یې لاسو ته سترګې وغړوه لږ د سکینه مخ وکړه